Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ about the respiratory tract. So respiratory system la the first we are going to see here is the anatomy of the airway and respiratory tract பத்தி பார்க்க போறோம். So respiratory tract, this is the respiratory tract, whole respiratory tract தான் இது. இந்த respiratory tract வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. One will be upper respiratory tract and lower respiratory tract. அது வந்து ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம்ல நான் காட்டியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்படின்னா என்னன்னா நேசல், அதாவது நோஸ்ல இருந்து லாரிங்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். ஓகே, அதாவது இது வந்து கண்டக்ஷன் சிஸ்டம், கண்டக்டிங் ஏர், அதுதான் வந்து இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். அண்ட் லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்னா லாரிங்ஸ்ல இருந்து அது கீழே பிலோ ஆல்வியோலை வரைக்கும், அதாவது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இது ப்ரொவைட் பண்றது தான் இந்த லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். Okay, so let's start about the upper respiratory tract and lower respiratory tract. Coming to upper respiratory tract, first it starts with nose or nostril. So nostril la நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். இந்த nostril, okay, just for the sake, nostril ரெண்டு ஓப்பனிங் இருக்கும். And in the nostril or nose, it is classified into something nasal cavity அப்படின்னு ஒரு present ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து nasal cavity. And இந்த nasal cavity எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா it is divided into nasal concave. nasal concaveனா இந்த 3 rigid lines தான். nasal concave, superior nasal concave, middle nasal concave and inferior nasal concave. Next we have இங்க கீழே ஒரு blue color mark இருக்குல்ல inferior partல, இது பேர் வந்து nasal vestibule. Okay, so this is about the nose. First air வந்து இங்க இருந்து இப்படி போணும். air should be move from nostril, அந்த ரெண்டு ஓப்பனிங்ல தான் air வந்து மூவ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் அதை பத்தி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ nostril, nasal cavity and இதுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து nasal mucosa. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கிற லேயர் nasal mucosa and your nasal cavity here, nasal concave, superior nasal concave, inferior nasal concave and middle nasal concave. இங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் பேர் வந்து this is nasal vestibule. Okay, next coming to paranasal sinus. What is paranasal sinus? Paranasal sinus na it is around the nasal cavity. So ஒரு green color fill பண்ணி போட்டுருப்பேன். This is the paranasal sinus. nasal cavity க்கு சுத்தி இருக்குது தான் இந்த paranasal sinus. Okay, and this paranasal sinus, here we have frontal paranasal. இது வந்து frontal paranasal sinus and இது sphenoid paranasal sinus. Next we are coming to the next will be pharynx and larynx. இது வரைக்கும் தான் upper respiratory tract. From the first we can see again. So here we have nasal cavity. So this is the nasal cavity. Nasal cavity. Right? Nasal concave, superior nasal concave, middle nasal concave, inferior nasal concave. So both are nasal concave. Next, nasal vestibule. Nasal vestibule. And in the nasal cavity la சில epithelium இருக்கும். What? சில cells, nasal epithelium la சில cells இருக்கும். அந்த nasal cavity ல இருக்கிற சில cells வந்து epithelium-ஆல கவர் ஆயிருக்கு. எந்த epithelium பார்த்தீங்கன்னா olfactory epithelium. இந்த olfactory epithelium cells தான் for smell. It is used for sensation of smell. எந்த ஒரு smell வந்தாலும் we can smell it off. அதுக்கு காரணம் இந்த olfactory epithelium. Okay, the first function of nasal cavity is smell. ஸ்மெல்லுக்கு olfactory epithelium இருக்கிற இடம் வந்து இந்த nasal cavity. Second function எதுக்குன்னா it filters the largest particle. So நம்ம air breathe பண்றோம்னா larger particles எல்லாம் filter பண்ணும் first. And it is resistant to flow of air. அந்த larger particles உள்ள வராம ஒரு தடுக்கிறதுக்கு இந்த nostril and nasal cavity வந்து இருக்கு. Okay, this is the function of nasal cavity. இப்போ nasal cavity பத்தி மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம்.
Next, coming to paranasal sinus. சொன்ன மாதிரி paranasal sinus is covered around the nasal cavity. இது nasal cavity னா இதுக்கு சுத்தி இருக்கிறது தான் இந்த paranasal sinus. Okay, here. So it is presented here. This is the paranasal sinus. And இங்க இருக்கிற paranasal sinus பேர் வந்து frontal paranasal. I will put here. Frontal paranasal sinus. And here sphenoid paranasal sinus. Okay, and paranasal sinus எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இஃப் நம்ம ஸ்கல் வந்து ஒரு ஹெவி பார்ட், ஓகே, நம்ம ஸ்கல்ல நம்ம தனியாக எடுத்து இப்படி பார்த்தோம்னா இட் இஸ் a ஹெவி. இங்கே paranasal sinus இருக்கிறதால அந்த ஏர் ஃபுல்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ paranasal sinusனால் ஏர் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்கல்ல வந்து லைட்டராக காட்டும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கோம்னா ஸ்கல் வந்து ஒரு ஹெவியாக தெரியாது நம்மளுக்கு. அது காரணம் paranasal sinus. ஏன்னா அந்த ஸ்கல்ல வந்து லைட்டராக காட்ட வேண்டியது இந்த paranasal sinus. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வில் பி இட் இஸ் ரெசோனன்ட் ஆஃப் ஸ்பீச். ஸோ ஸ்பீச் நம்ம பேசுகிறோம்னா அதுக்கு ஒரு ஏர் எல்லாம் தேவை. ஸோ அது வந்து paranasal sinus வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. இட் இஸ் ரெசோனன்ட் டு ஸ்பீச். அண்ட் இந்த மியூகோசா லேயர், நேசல் கேவிட்டியில் இருக்கிற மியூகோசா லேயர் இன்ஃப்ளமேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த paranasal sinus பிளாக் ஆகிடும். Okay, so if the inflammation is there in any part of nasal mucosa, என்னாக paranasal sinus block ஆயிட்டு it is caused, அந்த term பேர் வந்து sinusitis. Okay, sinus வந்துருச்சு, sinusitis, அது பேர் தான் sinusitis ன்னு சொல்லுவாங்க. Next, we are here at pharynx. இது வந்து pharynx. Here we have pharynx. So pharynx வந்து நான் மூணா பிரிச்சிருக்கேன். Pharynx is classified into 3 types. One will be nasopharynx, second oropharynx, and at last laryngopharynx. Okay, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Nasopharynx இப்போ பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இங்க நோஸ் இருக்கு, nostril, nose ன்னு சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி this is the oral cavity. இங்க ஒரு டீத் மாதிரி போட்டுருவேன். this is the oral cavity. Oral cavity. So first nasopharynx. Nasopharynx என்னன்னா நோஸ்ல இருந்து ஒரு ஓப்பனிங் வருது. தட் இஸ், அதாவது நோஸ்ல இருந்து pharynxக்கு முடியுது. அதுதான் nasopharynx. oropharynx அப்படின்னா ஓரல் வைஸ் வந்து திருப்பி pharynxல வருது. தட் இஸ் oropharynx. laryngopharynxனா laryngeum pharynx ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So this is what the pharynx types. nasopharynxனா nasal and pharynx கனெக்ட் ஆகுறது. oropharynxனா oral and pharynx கனெக்ட் ஆகுறது. and laryngopharynxனா larynx and pharynx கனெக்ட் ஆகுறது laryngopharynx. Okay, coming to nasopharynx, இங்க வந்து ஒரு posterior nair இருக்கும். Okay, here there will be a posterior nair. and இந்த posterior nair வரைக்கும் extend ஆகுறது தான் இந்த laryngopharynx. That is nasopharynx. So it extends till the posterior nares. Posterior nares. POS. Posterior nares. And oropharynx. இது வந்து posterior nares. அதாவது posterior nares இருக்கு. and இங்க தான் soft palate இருக்கும். Right? The soft palate, hyoid bone, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். So here posterior naresல இருந்து soft palate இங்க இருக்கு. So here the soft palate will be presented here. So posterior naresல இருந்து இந்த soft palate வரைக்கும் oropharynx to soft palate. இந்த soft palate இருந்து openings of the esophagus and openings of the larynx. இது openings. Okay, this is the esophagus. இது larynx. and இது வந்து esophagus. Okay, so இந்த soft palate, அதாவது hyoid bone இருக்கும். So அந்த hyoid bone ல இருந்து esophagus and opening of the esophagus and larynx முடியிறது தான் இந்த laryngopharynx. Any doubts? So first nasopharynx அப்படின்னா என்னன்னா, it starts from posterior nares and hint till the soft palate.
Oropharynx, it starts from the soft palate and end till the hyoid bone. So hyoid bone இருக்கும் அங்க end ஆகும். Next from the hyoid bone, it opening of the esophagus and larynxல முடியிறது தான் இந்த laryngopharynx. Okay. Now coming to larynx. So an important part here is larynx. So in the larynxும் வந்து சில part divide ஆயிருக்கு. The first part here will be okay. So the first part here, so this thing இந்த மாதிரி ஒரு இருக்குல்ல இது பேர் வந்து vocal cord. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். It is a vocal cord. And இங்க வந்து நிறைய cartilages இருக்கும். Okay, it is made up of epiglottis. Okay, here the epiglottis in the side பேர் வந்து it is known as epiglottis. Epiglottis in the side pair. Okay, and is a vocal cord, and we have thyroid cartilage, and here we have cricoid cartilage. Okay, thyroid cartilage and cricoid cartilage. So during deglutation na நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டு மிழுங்கும் போது அந்த மிழுங்குற swallowing பேரு தான் deglutation சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ swallow பண்ணும்போது அது ஃபுட்டு வந்து மிழுங்கும் போது இங்கே வந்து ரெண்டு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஓப்பனிங் ஆஃப் த லாரிங்ஸ் இருக்குது, ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஈசோஃபேகஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த லாரிங்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா எப்பிக்ளாட்டஸை க்ளோஸ் பண்ணும். எப்பிக்ளாட்டஸை லாரிங்ஸ் அண்டு க்ளோஸ் பண்ணும். ஓகே, ஏன்னா ஃபுட்டு வந்து லாரிங்ஸ் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்குள்ளே வரக்கூடாது. அதனால ஈசோஃபேகஸ்க்குள்ளே தான் போகணும் ஃபுட்டு. இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எப்பிக்ளாட்டஸை வச்சு கவர் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் larynx. So we have completed the upper respiratory tract. The first thing is nasal cavity. Air வந்து உள்ள போகுது, nostril வழியா nasal cavity வழியா உள்ள போகுது. Next it comes to the pharynx. Pharynxல இருந்து larynx. This is about the upper respiratory tract. Right. So upper respiratory tract ஓட function எல்லாம் one by one பார்க்கலாம். First upper respiratory tract ஓட function, first function, it filters the larger particle. நம்ம nasal cavity அதாவது nostril சொல்லும்போது larger particles எல்லாம் ஏர்லேருந்து ஃபில்டர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், அதாவது அட்மாஸ்பியர் ஏர் இன்ஹேல் பண்ணுறோம். அந்த அட்மாஸ்பியர் ஏர் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்கும், நம்ம பாடி வந்து ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். இப்போ இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் வந்து அட்மாஸ்பியர் ஏரை நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றிடும். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இட் ஹியூமிடிஃபைஸ் த இன்ஹேல் ஏர். ஹியூமிடிஃபைஸ்னா மாய்ஸ்டர் பண்ணும், நம்ம ஏர் இன்ஹேல் பண்ண ஏரை மாய்ஸ்டர் பண்ணும். இது வந்து 3 நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். நெக்ஸ்ட் we are going to see lower respiratory tract. அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் நாசலில் ஸ்டார்ட் ஆகி, அதாவது நேசல் கேவிட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு லாரிங்ஸில் முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் பிலோ த லாரிங்ஸ், பிலோ த வோக்கல் கார்ட். ஓகே, ஸோ வோக்கல் கார்டுக்கு பிலோ ட்ரக்கியா. ஸோ ட்ரக்கியாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ட்ரக்கியா இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 திங்ஸ். ப்ராங்கஸ், 2 ப்ராங்கஸாக டிவைட் ஆயிருக்கு. அதாவது ஒன்று வந்து ப்ராங்கை. ஓகே, ரெண்டாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் ப்ராங்கஸ். அந்த ப்ராங்கஸ் நேராக போயிட்டு, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராங்கியூல்ஸ். இந்த ப்ளூ கலர் திங் தான் ப்ராங்கியூல்ஸ். ஓகே, ப்ராங்கியூல்ஸ் நேராக போயிட்டு ஸ்மால் ப்ளூ கலர் திங்ஸ் இருக்குது. இது பேர் வந்து டெர்மினல் ப்ராங்கியூல்ஸ். ஓகே, டெர்மினல் ப்ராங்கியூல்ஸ். அப்புறம் இந்த கிரீன் கலர் திங் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராங்கியூல். அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராங்கியூல் நேராக ஒரு ஆல்வியோலர் டக்கில் போயிட்டு, ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வியோலர் சாக். ஆல்வியோலர் சாக்ல இங்கே தான் வந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரக்கியாவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ப்ராங்கஸ், 2 ப்ராங்கஸாக டிவைட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட ப்ராங்கியூல்ஸ்லேருந்து டெர்மினல் ப்ராங்கியூல்ஸ்லேருந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராங்கியூல்ஸ்லேருந்து ஆல்வியோலர் டக்ஸ் அண்ட் ஆல்வியோலர் டக்ஸ்லேருந்து ஆல்வியோலர் சாக். இங்கே வந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏற்படும். அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸேல் ஆகும், டிஷ்யூவில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு மெட்டபாலிக் இதெல்லாம் எக்ஸேல்ட் ஆகிடும். அண்ட் ஆக்சிஜன் வெளியிலேருந்து உள்ளே வர ஆக்சிஜன் blood side போயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த நார்மல் லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கோட பார்ட்ஸ்.
Next, we are going to see the generations. So, in the generations, okay, E.R. Weibel அப்படின்ற ஒரு Swiss anatomist வந்து ஒரு ஜென்ரேஷனாக வந்து செக்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஒரு ஜென்ரேஷனாக அவர் வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை மாற்றிருக்காரு. ஸோ வாட் ஆர் த ஜென்ரேஷன் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் G ஃபார் ஜென்ரேஷன். ஓகே, இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்லேருந்து இந்த ஜென்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். 0 generation will be trachea. Okay, so it starts with trachea. First generation will be bronchus. So எப்படி இது வந்து first generation, அதாவது 0 generation, இது first generation. Okay, 0 generation, bronchus will be first generation, and second generation இருந்து fifth generation will be bronchioles. Okay, bronchioles. So this will be இங்க இருந்து அதாவது bronchioles இங்க இருந்து இது வரைக்கும் will be bronchioles. Second to fifth generation. Next, fifth to sixth generation full terminal bronchioles. Okay, fifth to sixth generation fully of terminal bronchioles and some small bronchioles. Terminal bronchioles. Okay, next 17th to 19th generation, 17th to 19th generation or 20th generation will be transitional bronchioles. Transitional bronchioles. And 21 to 20 இது வந்து alveolar ducts இங்க இருக்கும். And last 23 வந்து alveolar sac. Any doubt? So first E.R. Weibel அப்படின்றவங்க generation மூலியமா lower respiratory tract classify பண்ணிருக்காரு. First generation 1, generation 0 will be trachea. Okay, so first 16 வரைக்கும் they are called conduction zones. Okay, conduction அதாவது ஏரை இன்ஹேல்டு ஏரை கண்டக்ட் பண்ணி லங்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணோம். லங்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் வேறு ஏதாச்சும் பேத்தோஜன்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணோம் அண்ட் ஹியூமிடிஃபை பண்ணோம், அதாவது மாய்ஸ்டர் பண்ணோம் ஏரை. இந்த 3 வேலையும் இந்த கண்டக்ஷன் ஜோன் வந்து செய்யுது. ஸோ திஸ் திங் இஸ் கால்ட் கண்டக்ஷன் ஜோன். Conduction zone is 0 to 16. Next, 17 to 20. 17 to 20, that is transitional bronchioles இருக்கு ஃபுல்லா. ஸோ இந்த transitional bronchioles இந்த செக்மெண்ட் ஆர் இந்த ஜோனை வந்து transitional zone சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஜோன் இஸ் கால்ட் transitional zone. இது வந்து இன்னும் டீப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஹேரை வந்து ரொம்ப டீப்பாக லங்ஸுக்கு டீப்பாக தள்ளும். அண்ட் இது வந்து ஒரு டியூவல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா டீப்பர் பார்ட்டுக்கு தள்ளும், லங்ஸோட டீப்பர் பார்ட்டுக்கு ஏரை தள்ளும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாதி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் வந்து இங்கே முடிஞ்சிடும், பார்ஷியல். ஓகேவா, கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் வந்து இங்கே முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் டிரான்சிஷனல் ஜோன். அண்ட் ஃப்ரம் 20யோட முடிஞ்சது 21 to 23 இது ஃபுல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, ஸோ ஹியர் this is called respiratory zone. 21 to 23 full exchange of gas வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிடும். அதுதான் வந்து இந்த 21 to 23. Let us explain fast. Okay, so first upper respiratory tract. Come on, we can see upper respiratory tract என்னென்னலாம் இருக்கு. First it starts from nasal cavity and next pharynx and then larynx. Next, lower respiratory tract. First trachea, bronchus, bronchioles, terminal bronchioles,
Next we have respiratory bronchioles. Next at last, alveolar duct and alveolar sac. Okay, so this is the lower respiratory tract. Coming to the generation, so generation wise pathina, so will be tracheal, one will be bronchus, and 5 till 16 one the bronchioles and terminal bronchioles irko. So 0 to 16 will be conduction zone. Next 17 to 20 or 19, 17 to 20 so 17 to 19 or 17 to 20 will be transition zone. Next 21 to 23 will be respiratory zone. So conduction zone la first inhaled air lungs ku deeper part la poga வைக்கும், and இன்னொன்று பாக்டீரியா பேத்தோஜன்ஸ் ஏதாச்சும் அந்த ஏரில் இருந்தாலும் அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும், அண்ட் ஏரை வந்து ஹியூமிடிஃபைஸ், அதாவது மாய்ஸ்டர் பண்ணும். ஓகே, அதாவது கண்டக்ஷன் ஜோன். 17 to 20 வந்து ட்ரான்சிஷன் ஜோன் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, டியூவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் வில் பி டீப்பர் பார்ட்டுக்கு, லங்ஸோட டீப்பர் பார்ட்டுக்கு ஏரை தள்ளும். இன்னொன்று வந்து வில் பி இட் என்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் வந்து பார்ஷியல் நடக்கும் இந்த இடத்துல. நெக்ஸ்ட் at last respiratory zone full of complete respiratory exchange, gas exchange வந்து complete முடிஞ்சிடும். And this is about the respiratory tract, anatomy of the respiratory tract. Okay, anatomy of the airway. And until then, any doubts, comment on the comment box. This is Nandhu. Take care, be safe, and bye.